प्यारे मसीहो, अज का दिन साढ़े प्रभु यसु मसीह लई बहुत खास दिन सी। अज का दिन मसीहा वास्ते भी बहुत खास दिन है। जिद्दां असीं जो साडा प्रभु यसु मसीह जिस दिन जन्मिया, जिसनूं असीं क्रिसमस दिहाड़ी कहते हाँ या बड़ा दिन कहते हाँ, वो बहुत खास दिन सी। दूसरा दिन जो गुड फ्राइडे सी, जिस दिन साडे प्रभु यसु मसीह ने क्रॉस के ऊपर जान दे दी पापियां वास्ते, वो भी एक बहुत खास दिन सी। जो साडा प्रभु यसु मसीह तीजे दिहाड़े मध्यम जो जी उठिया, जिन्होंने आप ईस्टर करके मनाते हाँ, वो भी दिन बहुत बड़ा खास सी। इसी तरीके ना अज का दिन भी बहुत खास है। आज साडे प्रभु यसु मसीह नूं मध्यम च जी उठ के 40 दिन हो गए हैं, बल्कि अजे 39 है, कल 40 दिन हो जाने हैं। तो ये एक बहुत खास दिन है कि साडे प्रभु यसु मसीह नूं अज इस धरती तो उठाए जाना है ते स्वर्ग विच पहुंच जाना है। अज हुण पिता परमेश्वर के कोल चले जाना है। ये बहुत खास दिन सी। आपां हुण पवित्र बाइबल पढ़ते हाँ। पवित्र बाइबल दे विच रसूलां दे करतब उहदा पहला चैप्टर आ, 1 तो लैके 11 तक पढ़न लगा हाँ। तुसीं ख्याल दे नाल सुनना है। थियोफिलुस, मैं वो पहली पोथी उन्हां सारियां गल्लां दे विखे उचरियां जिहड़ियां यसू कारण अते सिखाउण लगा, उस दिन तिकर कि वो उन्हां रसूलां नूं जिहड़े उसने चुने सन पवित्र आत्मा राही हुक्म दे के वो तहां उठा लिया गया। उसने अपने दुख भोगण दे मगरों आप नूं ते उन्हां उत्ते बहुते प्रमाणां नाल जिउंदा प्रगट किया। वो 40 दिनों तक उन्हां नूं दर्शन दिंदा रहा अते परमेश्वर दे राज दीयां गल्लां करदा रहा ते उन्हां दे नाल इकट्ठे होके उसने उन्हां नूं हुक्म दिता, पर यरूशलेम तो बाहर ना जाओ, पर पिता दे उस करार दी अडीक विच रहो जिहदे विखे तुसां मैथों सुनिया है। क्यों जो यूहन्ना ने तां पानी नाल बपतिस्मा दिता, पर थोड़े दिनों पिछों तुहानूं पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिता जाएगा। सो जां वो इकट्ठे होए तां उन्हां उस तों पुछया कि प्रभु जी, की तू इस वेले इजराइल दे राज बहाल करता है? उसने उन्होंने आख्या, तुहाडा काम नहीं है, पर उन्हां समयां दे बेलियां नूं जाणो जो पिता ने अपने बस विच रखे हुए हैं। फिर बाब दसदी है, पर जां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा, तुसीं शक्ति पाओगे अते यरूशलेम अते सारे यहूदिया अते सामरिया विचों सगों धरती दे बन्ने तिकर मेरे गवाह होवोगे। और जां ये गल्लां कह के कर हटिया तो उन्हां दे वेखदियां वेखदियां वो तहां उठाया गया। हालेलुया। ते बदरी ने उसनूं उन्हां दी नज़रों ओले कर दिता और उसते जांदियां होया जां वो काशती वल तक रहे सन। जदों दे चेले काशती वल तक रहे सन तो वेखो 2 जने चिट्टा पहरावा पहनी उन्हां दे कोल खलोते सन, बल्कि 2 दूत सन। वो आखन लगे, हे गलीली पुरखो, तुसी क्यों खड़े आकाश दी वल वेखदे हो? ये यीशु जिहड़ा तुहाडे कोलों आकाश उपर उठा लिया गया है, उसे तरह आवेगा जिस तरह तुसां उसनूं आकाश उत्ते जांदियां वेखिया। जिवें मैं दसिया कि ये दिन बहुत खास दिन है। आज साडे प्रभु यसु मसीह ने अपने चेलियां नूं तैयार किया कि तुसीं हुण मेरा काम लैके गाहां वधना है। उन्होंने बहुत सारी सिक्ख्या दी, उन्हें बहुत सारे राज दीयां गल्लां कीतियां, अपने राज दीयां गल्लां दसियां ते उन्होंने सिखाईयां। पर उन्होंने कहन लगा कि जो मैं इत्थों मैं विद्या होने लगा हाँ, मैं तुहानूं दसदा कि तुसीं थोड़े चल इत्थे ही रहो यरूशलेम दे विच, ते पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा ते तुसीं शक्ति पाओगे। ये गल्लां कह के वो एक पहाड़ी के उपर चढ़े सन ते पहाड़ी उत्ते चढ़े सन जो यरूशलेम तो कोई एक दिन की बाट होगी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਠਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਸ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਉਸਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 8 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ, ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਸਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੂਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਦੂਤ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਦੂਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦੋ ਦੂਤ ਆਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਸੀਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਵੀਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ 40 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।